हॅलो हॅलो, आवाज येतो का सगळ्यांना? हॅलो, गुड मॉर्निंग टू येतोय ऑल. मॅडम. गुड मॉर्निंग. So, बघा, what we seen in last lecture, the vibrational energy levels, vibrational spectra and rotational vibrational spectra. Then today we will see the last point of the chapter. So, what we seen, rotational vibrations बघितले. So, what is the selection rule of del J and del V? What is the selection rule of del J, del V? What is the total प्लस और energy? मायनस. What is the total energy of rotational vibrational spectra? What is their formula? How rotation vibration take place? How these processes are, in what types? These two processes are take place in simultaneously. आणि त्याच्यावरती आपण त्याचं स्पेक्ट्रा बघितला. This spectra is divided into three parts, P, Q, and R. So what is P branch, what is R branch, and what is Q? Tell me. Be fast. In P branch, what is the limit? What is the selection rule? In Q branch, what is the selection rule? And in R branch, what is their selection rule? पाहिलं होतं, त्याच्यावरून आपण त्याची एनर्जी कॅल्क्युलेट केली होती. पी ब्रांच साठी कॅल्क्युलेशन केलं होतं, आर ब्रांच साठी कॅल्क्युलेशन केलं होतं. आणि इथं आपण ह्या शेवटच्या स्लाइड वरती येऊन थांबलो होतो. इथं आपलं लेक्चर स्टॉप झालं होतं. सांगा की आता सिलेक्शन रूल काय आहे, सॉल्व्ह केलेला आहे. पी ब्रँच साठी डेल व्ही +1 आहे अँड डेल जे काय आहे -1 आहे. त्याच पद्धतीने आर मध्ये काय आहे, दोन्ही पण पॉझिटिव्ह आहे. सो डेल व्ही what is denoted del V and what is del J? काय डिनोट करतात दोघे? व्हायब्रेशनल आणि रोटेशनल. Which one vibrational and which one डेल व्ही. rotational? Del what? डेल व्ही व्हायब्रेशनल. Vibrational and del J rotational. So why we are taking here del J? Why we are taking here notation del? Because Change. this del shows the change in this vibrational energy levels and change in that rotational energy level. So अतिशय सोपा, अतिशय इंटरेस्टिंग आणि अतिशय इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे हा. तर ह्याच्यातलं 1 by 1 आपण सुरुवातीला रोटेशनल व्हायब्रेशन, देन देअर कॉम्बिनेशन, इथपर्यंतचा स्टडी आपण बघितलेला आहे. सो हे टप्प्याटप्प्याने आपण स्टेप बाय स्टेप बघतोय. सो व्हॉट इज इन देअर नेक्स्ट? आतापर्यंत आपण व्हायब्रेशन अँड रोटेशन आणि त्याचं कॉम्बिनेशन बघितलं. तर त्याच्या पुढे जाऊन काय आहे, and it is in about what? हे सगळं कशाबद्दल बोलतोय आपण? हे कशाबद्दल बोलतोय सगळं? आपला स्टडी, आपण जे लेक्चर बघतोय, हे कशाबद्दल आहे सगळं? इट इज द स्टडी ऑफ टेल मी. Spectra. Molecular spectra. येस, इट इज द स्टडी ऑफ ओनली मोलेक्युल. आपल्या चॅप्टरचं नाव काय आहे? मोलेक्युलर स्पेक्ट्रा. आणि एखाद्या मोलेक्युल मध्ये काय काय होतं, किती प्रोसेसेस होतात, हे आपण स्टडी करतोय. तर त्याच्यातलं रोटेशन, व्हायब्रेशन आणि त्याचं कॉम्बिनेशन हे बघितलं. तर त्याच्या पलीकडे जाऊन आणखीन काय होतं का? तर दिस इज अवर नेक्स्ट आर्टिकल अँड इट इज कॉल्ड ॲज द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मोलेक्युल. अतिशय सोपं शेवटचं पॉइंट आहे. नुसतं कन्सेप्ट क्लिअर करून घ्यायचा आहे. ह्याच्यात आता कुठलंही इक्वेशन वगैरे काय नाहीये. बट व्हॉट इज मीन दॅट, त्याचं मिनिंग काय आहे, त्याचं काय मेकॅनिझम आहे, हे सगळं तुम्ही समजावून घ्यायचं आहे. तर कोणाला आयडिया आहे का रे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आतापर्यंत वगैरे? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, व्हॉट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा? इट इज व्हेरी इझी. Vibration, rotation, we already seen. Then what about electronic spectra? आतापर्यंत जर कोणी ऐकलं असेल तर. So what is that? The molecule possesses translational, rotational, vibrational and electronic energy. एखादा जर molecule, we have to consider one molecule. So this molecule possesses translational energy, rotational energy, vibrational energy and electronic energy. But in that case, except the translational energy, all other energies are quantized. All other means which one?
rotational, vibrational and electronic energy are quantized, and because of their quantization we get a new energy levels for the molecule, and this energy due to certain electron configuration in the molecule, and it is called as the electrical energy किंवा electronic energy. And the spectra getting from that electronic energy levels, it is called as the electronic spectra of diatomic molecule. काय बोलते मी व्यवस्थित ऐकायचं आहे. We have to consider a one molecule. In that molecule, there is a simultaneously processes, which one? Translational, rotational, vibrational and electronic processes. But in these four processes, except the translational energy, another three processes like rotational, vibrational and electronic energies are quantized, means merged, and from their quantization we have to get a new energy levels and new spectra, and it is called as the electronic spectra. So my question is that, so what is this electronic energy? बघा मी काय सांगतेय, थेअरी समजावून घ्यायची आहे. इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कशाला म्हणायचं ते तर समजलं का? आताच आपण डेफिनेशन बघितली. रोटेशनल, व्हायब्रेशन आणि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हा एकत्र येऊन जो स्पेक्ट्रा मिळणार आहे, ह्या तिन्ही एनर्जी लेवल एकत्र येऊन जो स्पेक्ट्रा मिळणार आहे त्याला आपण इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मिळणार आहे. बट माय क्वेश्चन इज दॅट, सो व्हॉट इज दॅट इलेक्ट्रॉनिक? मग हे कुठून आलं? आतापर्यंत आपण व्हायब्रेशन, रोटेशन बघितलं होतं. ट्रान्सलेशन म्हणजे त्याचं ट्रान्झिशन होत असेल त्याला ट्रान्सलेशनल एनर्जी, किंवा त्याचं ट्रान्सफॉर्मेशन होत असेल त्याला ट्रान्सलेशन म्हटलेलं आहे. बट व्हॉट इज इलेक्ट्रॉनिक? गेस. Electronic configuration. We have to consider only a simple molecule. So what is that electronic energy? काय सांगितलं मयुरी तुम्ही? Electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मधून. पण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन चेंज कसं होईल त्याचं? जरासं वेगळ्या लँग्वेज मध्ये. मोलेक्युल तर तोच आहे ना. बरोबर आहे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन चेंज होईल. बट हाऊ, कसं होईल? हे झालंय तुम्हाला सगळं. थोडंसं ट्रेस द्या. डू यू नो इमिशन और ऍब्सॉर्प्शन इन ऍटम्स और मोलेक्युल्स? आपण काय बघतोय? आपण एनर्जी लेवल्स बघतोय ना. प्रत्येक ठिकाणी आपण एनर्जी लेवल्स बघतोय, त्याचे स्पेक्ट्रम बघतोय, आणि त्या प्रत्येक एनर्जी लेवल मध्ये आपले काय आहे रे? ग्राउंड स्टेट आहे, एक्साइटेड स्टेट आहे. तेच आपण बघितले ना रोटेशन, व्हायब्रेशन मध्ये. मग हे ग्राउंड स्टेट म्हणजे काय आहे? हे एक्साइटेड स्टेट म्हणजे काय आहे? म्हणजे तर ग्राउंड स्टेट आहे, एक्साइटेड स्टेट आहे, म्हणजेच काय होत असेल हो? तुमच्या मोलेक्युल मध्ये ऍटम्स आहेत, इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्या ऍटम मध्ये. मग त्या इलेक्ट्रॉन्स काय होत असणार? हे दुसऱ्या भाषेत सांगते मी तुम्हाला, मिनिंग समजा म्हणून. मग एखादा ऍटम जर एक्साइटेड, त्याच्यातले इलेक्ट्रॉन एक्साइटेडला जातात म्हणजे काय होतं? आणि परत ऍब्सॉर्ब करून घेतात म्हणजे काय होतं? ग्राउंड स्टेटला आला की तो ऍब्सॉर्प्शन, एक्साइटेड स्टेटला गेलं की इमिशन. तर ते ऍब्सॉर्प्शन, इमिशन आहे ते काय आहे? हेच तुमचं इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन आहे, किंवा यालाच तुम्ही त्या ऍब्सॉर्प्शन मधून जो तुमचा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेडला गेला, ग्राउंड स्टेटला आला, एक्साइटेडला गेला, ग्राउंड स्टेटला आला, ते जे मेकॅनिझम आहे त्याच्या थ्रू तुम्हाला हा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मिळणार आहे, किंवा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी म्हणू आपण इथे. इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मिळणार आहे. सो रोटेशन तुम्हाला माहिती आहे, व्हायब्रेशनल एनर्जी तुम्हाला माहिती आहे. मग त्याचं मिनिंग याचं इलेक्ट्रॉनिकचं म्हणजे काय, तर त्या इलेक्ट्रॉनचं इमिशन, ऍब्सॉर्प्शन जे होणार आहे त्या लेवल्स किंवा त्या एनर्जीज. रोटेशन म्हणजे जे तुमचे दोन ऍटम्स आहेत ते सेंट्रल ऍक्सिस भोवती मूव्ह होतात, जे की आपण पाहिले. व्हायब्रेशन म्हणजे ते ऑसिलेट होतात, व्हायब्रेट होतात. सो थर्ड पार्ट इज देअर ऍब्सॉर्प्शन अँड इमिशन. अशा 3 टाईपच्या एनर्जीज ह्या एकत्रित आल्या, त्या कॉन्टॅक्ट झाल्या, त्या मर्ज झाल्या, आणि त्याच्या थ्रू जो तुम्हाला स्पेक्ट्रम मिळाला, त्याच्या थ्रू जी एनर्जी मिळाली, सो इट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी आणि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा. सो जनरल लॉजिक आहे, हा जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा और दॅट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, त्याचा नेचर कसं असेल हो? इज इट ग्रेटर दॅन रोटेशनल और व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल्स? डेफिनेशन तुम्हाला सांगितलेली आहे मी. ग्रेटर असेल. ऑब्विसली ग्रेटर असेल ना, कारण इथं नंबर ऑफ एनर्जीज ह्या इक्वल आलेल्या आहेत, म्हणजेच त्याची एनर्जी काय असणार आहे? सिंगल रोटेशन, व्हायब्रेशन पेक्षा काय असणार आहे? नक्कीच ती जास्त असणार आहे. तर अतिशय सोपा कन्सेप्ट आहे.
सो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी समजली. इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कसा, 3 एनर्जी एकत्र येऊन हा जो स्पेक्ट्रा तयार होतो त्याला आपण इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा असं म्हटलेलं आहे. आणि ऑब्विसली अकॉर्डिंग टू देअर डेफिनेशन दिस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज ऑब्वियसली ग्रेटर दॅन EJ or EV means energy of rotation and energy of vibration. So त्याच्यासाठी सुद्धा सिक्वेन्स इथं दिलेला आहे बघा, which is very large as compared to vibrational energy. मीन्स इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इथं दाखवलेलं आहे बघा. इलेक्ट्रॉनिक आता रोटेशन आणि व्हायब्रेशनची आपण EV न दाखवत होतो, रोटेशनची ER न दाखवत होतो. त्याच पद्धतीने आता मला इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशनचे कसे दाखवावे लागेल. इट इज द E to the base small e, capital E to the base small e. समजतंय का बघा. So this electronic energy is greater than this vibrational energy. आणि त्याच्यानंतर in turns the rotational energy EJ is very small as compared to EV. आणि व्हायब्रेशनल एनर्जी पेक्षा सुद्धा रोटेशनल एनर्जी आहे ती लहान आहे, स्मॉल आहे. म्हणजे तुमचं जनरली रिलेशन कसं होईल बघा. E electronic is greater than E vibrational and is also greater than E rotational. So is it clear? आणि हे MCQ ला 101% विचारू शकतात. सो हे झालं एनर्जीचं रिलेशन. जस्ट आपण डेफिनेशन बघतोय, मेकॅनिझम समजावून घेतोय. मग आता ह्या एनर्जीचं रिलेशन वरून नाव वी हॅव, आता आपण लास्ट लेक्चरला पाहिलं होतं की आपण रोटेशन व्हायब्रेशन बघत होतो आणि त्या रोटेशन व्हायब्रेशनची आपण टोटल एनर्जी काढली होती. अजून आपण होल मॉलिक्युलची एनर्जी काढलेली नव्हती. मग ज्या पद्धतीने तिकडे आपण रोटेशन व्हायब्रेशनची एनर्जी कॅल्क्युलेट केली, त्याच पद्धतीने आता इथे मला सगळ्या प्रोसेसेस मिळालेल्या आहेत. ट्रान्सलेशनल, रोटेशनल, व्हायब्रेशनल आणि इलेक्ट्रॉनिक. सो आता मला टोटल एनर्जी ऑफ दॅट मॉलिक्यूल कॅल्क्युलेट करायची आहे. सो व्हॉट इज देअर रिलेशन? सिम्पल. आता रोटेशन व्हायब्रेशनचं वी हॅव टू सीन दॅट. सो व्हॉट इज टोटल एनर्जी ऑफ दॅट मॉलिक्यूल? इथं हा ट्रान्सलेशनल इथं आपण घ्यायचा नाहीये. हा ट्रान्सलेशन म्हणजे त्याचं ट्रान्झिशन होते. ऍक्च्युली जे एनर्जी आपण कन्सिडर करत नाहीये. वी हॅव टू कन्सिडर ओनली रोटेशन, व्हायब्रेशन अँड इलेक्ट्रॉन एनर्जी. So what is the total energy of that molecule? Simple. Sum of all energies. Sum of all these three energies. Just upon definition nusar. So this total energy, it is denoted by capital E, and which is equal to electronic energy plus vibrational energy plus rotational energy. And so during this electronic transition, the configuration changes and hence we get डिफरंट एनर्जी स्टेट. मग आता ह्या तिन्ही एनर्जी एकत्र आल्या. तिन्ही एनर्जी एकत्र आल्यामुळे काय झालं, ह्या व्हायब्रेशन मध्ये चेंज झाला, ह्या रोटेशन मध्ये एनर्जी मध्ये वाढली ना एनर्जी. तिन्ही ह्या इंडिव्हिज्युअल असताना ह्या कशा आहेत, लहान आहेत ह्या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी पेक्षा. आता तिन्ही एनर्जी ह्या मर्ज झालेल्या आहेत, कॉन्टॅक्ट झालेल्या आहेत, त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये काहीतरी चेंजेस झालेले आहेत. सो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा समजला का? कोण सांगेल? हे खूप महत्वाचं आहे, खूप इंटरेस्टिंग आहे, खूप डीप पण आहे. पण जेवढं आपल्याला पाहिजे तेवढंच आपण घेतो. याच्यामध्ये पुढे अजून भरपूर तुमच्यासाठी मी नवीन काय काय काढून ठेवलेलं आहे. सो बघा, याचं मिनिंग समजलं का? व्हॉट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, व्हॉट इज देअर एनर्जी अँड व्हॉट इज द टोटल एनर्जी ऑफ दॅट होल मॉलिक्यूल. इज इट क्लिअर? Yes, madam. सो व्हॉट इज द नेचर ऑफ दॅट इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा. मग त्याचं नेचर कसं असतं हे आपण बघणार आहे इन नेक्स्ट स्लाइड. सो आता इथं आपण एक सेंटेन्स सांगितलं की या तीन एनर्जी कॉन्टॅक्ट होतात, मर्ज होतात, त्याच्यामुळे काहीतरी चेंजेस. सो वी कॅन हाऊ वी कॅन डिनोट देअर चेंजेस? सिम्पल, डेलनी. तर तेच इक्वेशन मला चेंजेस, ते झालेले चेंजेस मला डिनोट करायचे. सो हाऊ वी कॅन राईट दिस इक्वेशन? सिम्पली जसं आपण रोटेशन व्हायब्रेशन मध्ये लिहिलं होतं. सो हिअर ऑल्सो डेल इज इक्वल टू काय येणार, प्रत्येकामध्ये झालेला चेंज म्हणजे डेल ई, डेल व्ही अँड डेल जे. समजते का हे? So this denote the change in total energy may be obtained from that equation. And here we also know that equation del E is also equal to h nu, where nu be the frequency of radiation or emission or absorption. तर हे सगळं तुम्हाला आपण ऑलरेडी पाहिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये एक पॅरामीटर, आता तिसरा पॅरामीटर आपण ऍड केलेला आहे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीचा. मग आता कोणते मॉलिक्यूल आहेत की जे असे या टाईपचं एनर्जी तुम्हाला दाखवू शकतात किंवा त्याच्यामध्ये ऍक्च्युली काय होतं हे आपण वन बाय वन बघणार आहे.
तर हे सगळं होत असताना नक्की काय होतं बघा. ड्युरिंग दिस ट्रान्झिशन फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट टू अनादर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ अ मोलिक्यूल, बघा, del E is equal to h nu, where nu be the frequency of radiation emission and absorption during the transition. Since the change in electronic configuration is always associated. मग आता मागासपासून आपण डेफिनेशन नुसार सांगतोय की इथं हा चेंज होतोय किंवा ही टोटल एनर्जी आहे ही कॉन्टॅक्ट झाल्यानंतर चेंज होतोय. मग तो चेंज होतोय म्हणजे काय होतंय कोण सांगेल आणखीन? रोटेशन व्हायब्रेशन. रोटेशन केव्हा होतं? कोणत्या टाईपच्या मॉलिक्यूल मध्ये होतं? रोटेशनचं लेक्चर आठवा. रोटेशन आपण घेतो ते रोटेशन नाही कंडिशन विचारते, सिस्टम विचारते. एखाद्या मॉलिक्यूलचं रोटेशन होतं ऍटमचं, हे आपण रोटेशनच्या लेक्चर मध्ये पाहिलेलं आहे ते. तर ते कधी भेटणार आहे तुम्हाला? कुठल्या विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल शोज दिस रोटेशन? तर तिथे एक कन्सेप्ट होता बघा की जे मॉलिक्यूल्सचे डायपोल आहे ज्या मॉलिक्युल्स मध्ये, असे मॉलिक्युल्स तुमचे रोटेशन दाखवणार आहेत. मग आता इथं आपण काय कन्सेप्ट घेतोय की त्यांची एनर्जी आहे ती चेंज होती किंवा त्या एनर्जी लेवल्स आहेत त्या चेंज होतात. मग ते त्यांचं कॉन्फिगरेशन चेंज होते. म्हणजेच काय असेल का त्याचं कॉन्फिगरेशन चेंज होते? बघा, we have to consider a single molecule. Now that molecule, these three processes are happening simultaneously. आतापर्यंत आपण व्हायब्रेशन रोटेशन बघत होतो, आता थर्ड प्रोसेस त्याच्यामध्ये ऍड झालेली आहे. सो कन्सिडर a single molecule in which electronic vibration आणि रोटेशन ट्रान्झिशन्स आर टेक प्लेस. मग आता रोटेशन होतंय तर ते कोणामध्ये होते तर दोन ऍटम्स मध्ये होते, मीन्स इट्स हॅव्हिंग द डायपोल्स. त्याच पद्धतीने व्हायब्रेशन पण होते, त्याच पद्धतीने ऍब्सॉर्प्शन इमिशन पण होते. मग ज्यावेळी त्याचं व्हायब्रेशन होते त्यावेळी त्या डायपोलचं जे की रोटेशन करणार आहे त्या डायपोलचं काय होत असेल? ते डायपोल पण मूव्ह होत असणार ना व्हायब्रेशन मध्ये, ऑसिलेशन होतात, म्हणजे त्याचे पोल्स आहेत ते चेंज होतात, त्याची पोझिशन चेंज होते, कारण ह्या सगळ्या प्रोसेस आहेत त्या कशा सायमल्टेनियसली आहेत. आणि त्या पोझिशन चेंज झाल्यामुळं तुमचा इथं चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सुद्धा होते. तर तेच इथं तुम्हाला सांगायचं आहे. हे आपल्याला फिगर मधून किंवा आता आपण मिनिंग समजून घेतलेत प्रत्येक ठिकाणी त्या त्या कॉन्सेप्टचे, तर त्याच्यावरून हे लगेच तुम्हाला समजायला पाहिजे. मग त्याचं कॉन्फिगरेशन चेंज होतं म्हणजे दे आर चेंजेस देअर डायपोल मोमेंट्स अँड देअर डायरेक्शन. सो बघा नेक्स्ट लाईन. The change in electronic configuration is always associated with change in electric dipole moment of all molecules because of their vibration, because of their absorption, because of their emission. But we know that to observe pure rotational spectrum, the molecule should possess a dipole moment, and to observe rotational spectra, there should be the change in dipole moment. तर सगळीकडे ते सांगितलेलं आहे तुमचं जे चेंज इन डायपोल मोमेंट होणार आहे व्हायब्रेशन मुळे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन मुळे, त्याच्यामुळे तुमचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मध्ये चेंज होणार आहे. म्हणजेच इन अनादर लँग्वेज दिस द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ मोलिक्यूल प्रोव्हाइड्स, हे ऑलरेडी आपण पाहिले, नीट बघायचं, नीट कन्सिडर करायचं, डबल अंडरलाईन करून ठेवा, हे ऑलरेडी पाहिलेलं आहे आपण. इट मीन्स दॅट द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ मोलिक्यूल, इलेक्ट्रॉनिक बघतोय ना, मग आता इलेक्ट्रॉनिक म्हटलं की काय यायला पाहिजे? हू टेल मी? सगळं मिळून तिथंच आहे, अर्थ वेगळे आहेत, नावं वेगळी आहेत. आता माझं सेंटेन्स, माय सेंटेन्स इज दॅट thus the study of electronic spectra of molecule which provides a technique to obtain information like moment of inertia, bond length, etc. कोण सांगेल हाऊ? हे वर्ड दोन गेलेले आहेत आपल्याला, इनर्शिया अँड बॉन्ड लेंथ. इनर्शिया आपण कॅल्क्युलेट केलेली होती, बॉन्ड लेंथ म्हणजे आर किंवा त्याला इंटरन्यूक्लियर स्पेसिंग असं म्हटलेलं आहे. सो जनरली इथे एक कन्क्लुजन काढलेलं आहे की हा जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आहे किंवा ह्याच्या एनर्जी लेवल कॅल्क्युलेट करताना आपल्याला या दोन गोष्टींची पण माहिती मिळणार आहे. सो माय क्वेश्चन इज दॅट व्हाय, का भेटणार आहे? हू टेल मी? व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा? तेच बघतो ना आपण मगाचपासून. इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मीन्स व्हॉट? अरे मयुरी, प्रणाली, उर्जिता, सगळे
बघा आपली डेफिनेशन काय आहे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्राची? आवाज ऐकते का सगळे? हॅलो प्रणाली, काय होतं मग? आता हे सगळं आपण बघितलं की कॉम्बिनेशन, त्याचं डायपोल मध्ये पण चेंज होते वगैरे, हे सगळं झालं, हे ठीक आहे, ती प्रोसेस चालू असताना. म्हणजेच काय, इट मीन्स दॅट द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ मोलिक्यूल, हे काय काय ह्या स्टडी करताना, हा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा स्टडी करताना तुम्हाला ऑटोमॅटिकच इनर्शियाची आणि बॉन्ड लेंथची माहिती मिळणार आहे किंवा त्याच्या व्हॅल्यूज मिळणार आहेत. सो माय क्वेश्चन इज दॅट व्हाय, बिकॉज का असणार आहे? कारण इलेक्ट्रॉनिकचं मिनिंगच काय आहे, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्राचं मिनिंगच काय आहे? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हायब्रेशन अँड रोटेशन स्पेक्ट्रा. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन अँड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मग आपण व्हायब्रेशन मध्ये, रोटेशन मध्ये हे बघितले की इंटरन्यूक्लिअर डिस्टन्स कसं चेंज होतं, त्याची इनर्शिया कशी चेंज होती. एक एक्सप्रेशन आपण डायटोमिक मॉलिक्युलचं बघितलं होतं, त्याच्यामध्ये इनर्शिया बघितली होती. म्हणजे जर तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा सॉल्व्ह करायला गेला, स्टडी करायला गेला, तर ऑटोमॅटिकच तुम्हाला व्हायब्रेशन आणि रोटेशनची माहिती मिळेल ना. मीन्स इट इज द इनर्शिया अँड बॉन्ड लेंथ किंवा इंटरन्यूक्लिअर स्पेसिंग. भेटेल का नाही सांगा? काय बोलतीये? हॅलो हॅलो हा मॅडम. भेटेल का नाही सांगा? इकडे आपण बघितलं की नाही, इनर्शियाचं इक्वेशन बघितलं होतं. बॉन्ड लेंथ म्हणजे सिंपली काही नाही, आपण कर्व बघितले होते, परत बॅक जायला पाहिजे. हे जे स्पेसिंग आहे, हे हा जो कर्व, हे ऑलरेडी त्या वेळेस आपण एक्सप्लेन केलेला आहे, त्या वेळेस ते कन्सेप्ट क्लिअर केलेले आहे. हा जो पॅराबोलिक कर्व भेटतो, आपण फॉर एक्झाम्पल व्हायब्रेशन केस मध्ये बघूया. मग हा पॅराबोलिक कर्व का मिळाला? मी त्याचं अॅनिमेशन पण तुम्हाला दाखवलं होतं. बिकॉज का मिळाला याचा, हा पॅराबोलिक कर्व आपल्याला का मिळालाय? Who tell me? हे सगळं राईट, व्हायब्रेशन मध्ये मिळालेलं. मग तिथे ते पीक पण दाखवलं होतं तुम्हाला की तुमचा आटम असा असा व्हायब्रेट होईल. मग हा सेंटरचा पार्ट काय आहे? हा पॅराबोलिक कर्व मी इथं दाखवलं होतं. इथं तो इक्विलिब्रियम पोझिशनला असेल, परत ते व्हायब्रेशन वाढेल, परत वाढेल, परत जरा वाढेल, परत जरा वाढेल, परत इकडे जरा वाढेल. मग हे आर म्हणजे काय? हा मधला डॅश आहे तो काय? इट इज आर ना, म्हणजेच इट इज इंटरन्यूक्लिअर डिस्टन्स, किंवा त्याला आपण इन अनदर लँग्वेज त्याला बॉन्ड लेंथ असं म्हटलेलं आहे. मग आता इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रामध्ये ऑलरेडी हा व्हायब्रेशन मर्ज झालेला आहे. त्याच पद्धतीने इकडे आपण इनर्शिया कॅल्क्युलेट केली होती डायटोमिकचं इक्वेशन सॉल्व्ह करताना, कुठेतरी इथं केली होती इनर्शिया. म्हणजे इथं रोटेशन आहे. मग इलेक्ट्रॉनिकचे डेफिनेशनच काय आहे? रोटेशन प्लस व्हायब्रेशन. म्हणजे ज्या गोष्टी रोटेशन मध्ये येणार आहेत, व्हायब्रेशन मध्ये येणार आहेत, हे तुम्ही इलेक्ट्रॉनिकचा स्टडी करायला गेला तर ऑटोमॅटिकच मिळतील ना तुम्हाला. सो असं त्याचं मिनिंग आहे. बघा कसं समजावून घेत आहे. हे बुक मध्ये एवढं काही एक्सप्लेन केलेलं नाहीये, तरी पण तुम्हाला इथं समजावून देण्याचा प्रयत्न करते. सो इज इट क्लिअर? इथं झालं का बघा? तो आता इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बघितला, त्याची एनर्जी रिलेशन बघितलं, त्याचं डेफिनेशन बघितली आणि त्याचं चेंज बघितलं. सो इट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक. तर थोडीशी आयडिया आली असेल तुम्हाला की व्हॉट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा. So what is next? Now we have to calculate the frequency of radiation involved in the electronic transition. मग आता जसं की आपण जनरल व्हायब्रेशन रोटेशन मध्ये त्याची फ्रिक्वेन्सी काढत होतो, तसेच आता इथं काय असणार आहे? फ्रिक्वेन्सी, जे एनर्जीचं रिलेशन आहे तेच इकडे असणार आहे. आता three processes are simultaneously take place, so we have to calculate the frequency of that three processes, means that three radiations. So how we get the frequency of these three processes? So it is also combination of frequency of vibration, frequency of rotation, and frequency of electronic transition. Is it clear? According to that energy relation. Simple हे पण. हा, so is it clear? हे झालं फ्रिक्वेन्सीचं. तर हे सुद्धा तुम्हाला MCQ ला विचारू शकतात. खूप सोपे कन्सेप्ट आहेत आणि हे तेवढंच इंटरेस्टिंग पण आहे. त्याच्या आतमध्ये जायला पाहिजे फक्त तुम्ही. ते कितीपर्यंत आतमध्ये जाऊन त्यात किती इन्व्हॉल्व होत आहे त्याच्यावरती ते तुमचं अंडरस्टँडिंग ठरणार आहे. सो आता एनर्जी झाली, फ्रिक्वेन्सी झाली. सो आता याचे रूल्स. मग आता ह्या तिन्ही प्रोसेस होताना त्याच्यामध्ये आणखीन काय काय होतं हे वन बाय वन आपण बघणार आहे. आता इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन म्हटलं की लगेच डोक्यात यायला पाहिजे की ह्या तिन्ही प्रोसेस. सो बघा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा म्हटलं की
प्रोसेस यायला पाहिजेत. इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन सेपरेट आहे, अजिबात जंबल करू नका. स्पेक्ट्रा म्हटलं की मग 3 प्रोसेस एकत्र यायला पाहिजेत. बट सिंगल इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन हे वेगळं आहे, व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन हे वेगळं आहे आणि रोटेशन हे वेगळं आहे. आणि रोटेशनसाठी व्हायब्रेशनसाठी आपण फिगर्स बघितलेले आहेत. व्हायब्रेशन्समध्ये व्हायब्रेशनच्या एनर्जी लेवलमध्ये काहीतरी गॅप आहे आणि इन बिटवीन दॅट गॅप वी हॅव टू सीन दी व्हॉट काय विचारते बघा. In last lecture we have to seen that in vibrational energy level, for example v is equal to 0, v is equal to 1. आता फिगर दाखवत नाही, हे सगळं टिप ऑफ द टंग पाहिजे. आणि in between this gap, for example in between v is equal to 0 and v is equal to 1, there is some type of gap, and in between that gap there is a small energy bands. And what these indicate? What is that? What is that? उर्जिता, काय असतं त्याच्यामध्ये? हे असतं ना रोटेशन्स. हे मी सांगते, हे व्हायब्रेशन तुमचे आपण आता बघितले ना हे लास्ट लेक्चरला. ह्या तुमच्या हॉरिझॉन्टल आहेत त्या काय आहेत? व्हायब्रेशन एनर्जी लेवल आहेत. आणि इथं जे थोडे थोडे गॅप दिलेले आहेत, आता इथं पण आहे फिगरमध्ये तुमची. इथं हा जो गॅप आहे, ह्या गॅपच्या मध्ये छोटे 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 बँड्स आहेत, ते आपण मर्ज करून इथं पाहिलं होतं. तर ते म्हणजेच काय आहे तुमचं रोटेशन आहे. हे अजून सुद्धा पण मी तेच सांगते तुम्हाला, कारण इथं तिन्हीचं कॉम्बिनेशन आहे. हे नेचर समजावून घ्या. आता हा व्हायब्रेशन आहे, हा व्हायब्रेशन आहे. व्हायब्रेशनच्या व्हॅल्यूज बघा इथं दिलेल्या आहेत, 0, 1, 2 किंवा इकडच्या फिगरमध्ये दिलेला आहे. आणि इन बिटवीन दॅट व्हायब्रेशन देअर इज अ रोटेशन टेक प्लेस किंवा रोटेशनल एनर्जी लेवल्स. तर हे असं दोन्हीच आहे. अजून आपला तिसरा पॅरामीटर बाकी आहे, विच वन? इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन. तर ते कसं असेल, त्याचं नेचर कसं असेल हे आपण अजून बघितलेलं नाहीये. आत्ताच्या या दोन्ही भोवतीच आपण फिरतोय आणि त्याची डेफिनेशन वगैरे आता सध्या बघितले. तर अजून तुम्हाला ती ट्रान्झिशन इलेक्ट्रॉनिक्स ह्याच्यातच मला आता तिसरं ट्रान्झिशन दाखवायचं आहे. तर ते काय आहे ते आपल्याला बघायचं आहे. त्याच्यासाठी हे मी 1 बाय 1 रिपीट करून सांगतेय. सो बघा, आणखीन परत एकदा समजलं नसेल तर ते रोटेशन व्हायब्रेशन हे असे असणार आहेत. सो इथं आलो होतो आपण. मग आता काय काय होते आणखी त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन मध्ये. पहिली केस आहे, द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी is the energy of electron plus the potential energy of that nuclei. Hence, for diatomic molecule, the electronic energy state may be represented by almost a parabolic curve. इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी सिंपल आहे. इलेक्ट्रॉन म्हणजे इलेक्ट्रॉनची एनर्जी, म्हणजेच त्याच्या न्यूक्लियाची एनर्जी. ह्याचे सिंपल डेफिनेशन. Second case, the vibrational energy states are associated with each electronic state. काय सेंटेन्स आहे बघा. द व्हायब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स आर असोसिएटेड विथ ईच इलेक्ट्रॉनिक स्टेट अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन. जिथं जिथं इलेक्ट्रॉनिकचं ट्रान्झिशन होणार आहे तिथं व्हायब्रेशन आणि रोटेशन हे असणार आहेच. हे अजिबात पाठ करायची गरज नाहीये, फक्त एका डेफिनेशन नुसार हे तुम्हाला सांगता येईल. देन नेक्स्ट, दे आर ऑलमोस्ट इक्विस्पेस्ड ॲट लोअर V values, but the spacing decreases with increasing V value. Is it clear? जस्ट आता मी फिगर दाखवलेली. ह्या व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल्सच्या कशा आहेत रे? ह्या इक्विस्पेस्ड आहेत, पण जसं जसं V ची व्हॅल्यू वाढेल तसं काय होतंय, त्यातलं जे स्पेसिंग आहे की जे मी आता तुम्हाला गॅप दाखवलं होता तो कसा होतोय, डिक्रीज होत जातोय. हे फिगर लगेच डोळ्यापुढे यायला पाहिजे. इथं आहे का? इज इट क्लिअर? आता मी काय सेंटेन्स दाखवलं, जशी V ची व्हॅल्यू वाढेल तसा हा गॅप आहे, हा काय झालाय, डिक्रीज झालाय का फिगर मध्ये? हे ऑलरेडी आपण बघितलेलं आहे. इथं 0 आहे, 1 असताना जास्त गॅप आहे, 2 च्या वेळी थोडा कमी झालाय, 3 च्या वेळी थोडासा कमी झालाय, अँड देन देअर आफ्टर डिक्रीजिंग. सो इज इट क्लिअर फ्रॉम दॅट फिगर? तर हा तुमचा सेकंड पॉइंट असेल. हे सगळं झालेलंच बघतोय आपण, फक्त थेअरी कॉन्सेप्ट फक्त क्लिअर करून घ्या, सगळं झालेलं आहे याच्यामध्ये. हा झाला व्हायब्रेशनच्या बाबतीत. त्याच पद्धतीने आता थर्ड पॉइंट, एव्हरी व्हायब्रेशनल लेवल इज असोसिएटेड विथ ए सेट ऑफ क्लोजली स्पेस्ड रोटेशनल लेवल. जे की आताच मी दाखवलं तुम्हाला. नवीन बघतोय का काय आपण? प्रणाली, मयुरी, उर्जिता, आताच मी स्टेटमेंट दिलं होतं ना तुम्हाला. हॅलो.
जरी लेक्चर संपला तरी परत लगेच रिजॉईन करायचं आहे. लेक्चर नाहीये कोणाचं. पाटील मॅडमचं नंतर 1:30 वाजता. चालेल ना? हो. हा. तर बघा आताच आता तिसरं सेंटेन्स, ह्याच्यात कुठेही पाठ करायची गरज नाहीये. जर फिगर समजून घ्या, मिनिंग समजून घ्या. पहिला मी सांगते की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी म्हणजे काय. ती इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी म्हणजे त्या इलेक्ट्रॉनची एनर्जी, त्या न्यूक्लियाची एनर्जी म्हणजे त्या होल ॲटमची एनर्जी. दुसरा पॉइंट आपण सांगतोय की व्हायब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स आर असोसिएटेड विथ इच इलेक्ट्रॉनिक स्टेट. जिथं जिथं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीचा लेवल्स आहे तिथे तिथं व्हायब्रेशन रोटेशन असणार आहे. अँड अकॉर्डिंग टू दॅट फिगर, अकॉर्डिंग टू दॅट डेफिनेशन, वी ऑलरेडी सीन if the values of V are increasing, the spacing between these vibrational energy levels are decreasing. हे MCQ ला 101% विचारणार. त्याच पद्धतीनं नेक्स्ट पॉइंटला काय होते बघा, मी आताच दाखवला तो गॅप व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवलचा. तर तुमचा थर्ड पॉइंट काय सांगतोय, in between every vibrational energy level there are a set of rotational energy levels. ऑलरेडी आपण स्टडी केलंय हे, तेच रिपिटेशन आहे. So spacing between these rotational level goes on increasing with J value. मग रोटेशन मध्ये काय होतंय, जसं व्हायब्रेशन मध्ये ते स्पेसिंग आहे हे डिक्रीज होतंय, तसं रोटेशन मध्ये काय होतंय, द स्पेसिंग बिटवीन these rotational levels goes on increasing with J value. म्हणजे रोटेशन मध्ये व्हायब्रेशनच्या एक्झॅक्ट अपोजिट केस आहे. जसा जेचा व्हॅल्यू वाढेल तसं तुमचा रोटेशनल एनर्जी लेवल मधला जो गॅप आहे तो सुद्धा काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. सो हे MCQ ला विचारू शकतात. सो इथपर्यंत बघा, इज इट क्लिअर? सो आता आपल्याला त्याचं नेचर बघायचं आहे. काय काय आपण सांगतोय बघा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ डायटोमिक मोलेक्यूल, आणि त्याचं हे सगळं माहिती आपण इथे बघितली. सो आता हा स्पेक्ट्रा कसा असेल, तर हा स्पेक्ट्रा असा असेल. आता इथं काय आहे बघा, कोणता स्पेक्ट्रा हा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा. आतापर्यंत आपण कर्व बघितले, पोटेन्शियल एनर्जी लेवल्स बघितल्या, त्याचे कर्व बघितले. बट here we have to getting these electronic spectra, means in this electronic spectra there are 3 processes are simultaneously take place, and this is the just like a what. तुम्ही पण थोडंसं गेस करायला पाहिजे नाही बाळांनो. हा मी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्राचा स्ट्रक्चर दाखवलेला आहे. म्हणजेच काय रे, कशासारखं आहे, इट इज द बँड लाईक स्ट्रक्चर. ह्या तिन्हीचं कॉम्बिनेशन मिळून मला एक बँड मिळालेला आहे. जसं की आपण कंटिन्युअस बँड म्हणतो, त्याच्यात नंबर ऑफ कलर्स एकात एक मिक्स झालेले असतात. दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ दॅट इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा. डू यू नो कंटिन्युअस स्पेक्ट्रा? बँड स्ट्रक्चर ऑफ कंटिन्युअस स्पेक्ट्रा, त्याच्यामध्ये वेगवेगळे कलर्स हे एकात एक मर्ज झालेले असतात. म्हणजे इन्फ्रारेड, UV, मायक्रोवेव्ह सगळे एकात एक मर्ज झालेले असतात. अँड दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा. सो what is in between that? See another figure. This is that. हे तुमच्या बुक मध्ये नाहीये. तर हे तुमचा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आहे. 3 प्रोसेस ह्या कॉम्बाईन मध्ये आल्यानंतर इथे एक एनर्जीचा बँड तयार होतो. अँड दिस इज जस्ट लाईक दॅट. हे बँड्स म्हणजे काय आहे, तर तुमचा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आहे. सो वी हॅव टू कन्सिडर ए वन बँड ऑफ दॅट स्पेक्ट्रा. समजतंय का बघा, स्क्रीनवर दिसतंय ना सगळ्यांना. आता माझा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हा असा आहे, बँड लाईक स्ट्रक्चर आहे. सो हे बँड्स असे आहे, तिथं मी आणखीन तुमच्या अंडरस्टँडिंग साठी तर कलरफुल मध्ये दाखवलेलं आहे. सो दिस इज द बँड्स. This is one band, this is another, this is third, so on. So this is the band spectra. So we have to consider a one band onto that spectra. तर तो झूम करून बघितला, रिझोल्व करून बघितला, मायक्रोस्कोप खाली मी पाहिला, तर त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे बघा. हिअर इज द, ह्याच्यामध्ये नंबर ऑफ लाईन्स आहेत. दिस बँड कन्सिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ लाईन्स जस्ट लाईक ए रोटेशन और व्हायब्रेशन. मग ते कसं कसं होत गेलेलं आहे, नंबर ऑफ लाईन्स. ह्या क्रिएशन कसं होत गेलंय बघा. फर्स्ट कन्सिडर फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ अँड सो ऑन. याचं स्पेसिंग आहे या रोटेशन व्हायब्रेशनचे डिक्रीज होत गेलेलं आहे. आणि फायनली त्याचा एक बँड तयार झालेला आहे, जो की तुम्हाला इथं दिसतोय. म्हणजे हा बँड म्हणजे एक सिंगल लाईन नाहीये. सो इट कन्सिस्ट ऑफ दिस नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, दिस नंबर ऑफ रोटेशन अँड व्हायब्रेशन्स. समजते का बघा. हाच पार्ट मी झूम करून बघितला. सो इट इज कॉल्ड ॲज द
electronic spectra. So what happened in that electronic spectra? The transition from, आता काय होणार मग हे सगळं कशामुळे मिळते, तेच रिपिटेशन आहे सगळं. आता हे पण मी सांगितलं या बँडच्या मध्ये काय आहे, तर इथं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनचं ट्रान्झिशन आहे, व्हायब्रेशन आहे, रोटेशन आहे, तेच ह्या फिगर मध्ये आहे, तेच इथं थेअरी मध्ये पण सांगायचंय. हा मगाचपासून आपण सांगतोय की हा बँड स्पेक्ट्रा का मिळाला, बिकॉज देअर इज अ 3 प्रोसेस आर सायमल्टेनियसली टेक प्लेस. मग तेच इथं सांगायचंय. मग असं होतंय म्हणजे काय होतंय, तर तेच होते ना, द ट्रान्झिशन फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट टू अनदर. इलेक्ट्रॉन हा ग्राउंड स्टेट मधून एक्साइटेड मध्ये गेला, एक्साइटेड स्टेट मधून ग्राउंड स्टेटला आला. दिस इज डिनोटेड द ट्रान्झिशन ऑफ दॅट इलेक्ट्रॉन. म्हणजेच त्याला आपण इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन म्हणतोय. म्हणजेच द ट्रान्झिशन फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट टू अनदर means from one rotational level to vibrational and vibrational level to electronic to another rotational. म्हणजे एकाच एक कॉम्बिनेशन सुरू आहे बघा. इलेक्ट्रॉनिकचं ट्रान्झिशन व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल मध्ये, व्हायब्रेशनलचं ट्रान्झिशन रोटेशन मध्ये, रोटेशनलचं व्हायब्रेशन मध्ये, व्हायब्रेशनलचं परत इलेक्ट्रॉनिक मध्ये. आता हे सगळं तिन्ही मर्ज झालं इथं. म्हणून मी सांगितलं ना, एका ते कलरचा एक कंटिन्युअस स्पेक्ट्रा म्हणून आहे बघा, जर तुम्ही नेटवर्क बघितला. म्हणजे ह्या तिन्ही प्रोसेस आता एकात एक मिक्स झाल्या, म्हणजे त्या जम्पिंग करायला लागल्यात. इलेक्ट्रॉनिक मधून व्हायब्रेशन, व्हायब्रेशन मधून रोटेशन, रोटेशन मधून परत व्हायब्रेशन, आणि त्याच्या ट्रान्झिशन मुळे, त्याच्या जम्पिंग मुळे जे कॉम्बिनेशन तयार झालं, सो दॅट इज दॅट, and it is called as the electron spectra or band spectra. म्हणून इथे डेफिनेशन मध्ये पुढे म्हटलेलं आहे बघा, hence there are several such a transition giving a large number of spectral lines. म्हणजे हे bands when observed through a low resolving power spectroscope, we observed a system of bands and each band has an intense band head which is fades away on the other side. जे की आपण इथं पाहिलं. मग ते कॉम्बिनेशन मुळे ते बँड्स मिळाले. सो हे जर आपण हाय रिझॉल्विंग पॉवरच्या मायक्रोस्कोप खाली जर बघितलं, सो दीज बँड्स अगेन क्लासिफाइड इनटू दीज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स. सो इज इट क्लिअर? बोला, समजते Yes, का? madam. हा, तर ह्याला हो. आपण इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा म्हणायचं आहे. प्रत्येक ठिकाणी कंडिशन बघा, हे खूप MCQ ला विचारू शकतात आणि खूप महत्वाचं आहे. सो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्राचा कन्सेप्ट कळाला का? खूपच सोपं आहे. आता ऑलरेडी जो मेजर पार्ट होता आपण सगळा व्यवस्थित समजावून घेतलेला आहे. आता या सगळ्याचं कॉम्बिनेशन हे म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक आहे. सगळी थेअरी खूप सोपी आहे, व्यवस्थित मन लावून इन्व्हॉल्व होऊन त्याच्यामध्ये स्टडी करा. तर हा झाला इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा. सो व्हॉट इज युअर नेक्स्ट आर्टिकल? हे पण खूप सोपं आहे, असे क्लू आहेत प्रत्येक ठिकाणी, तर मी तुम्हाला सांगते. आता नेक्स्ट आर्टिकल इन युअर टेक्स्ट बुक, व्हायब्रेशनल कोअर्स स्ट्रक्चर. म्हणजे व्हायब्रेशन एनर्जीचं कोअर स्ट्रक्चर. तर हा काय कन्सेप्ट आहे? अतिशय सोपा. आतापर्यंत आता इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम मध्ये आपण काय पाहिलं रे? हे नावं पण सगळी जे आर्टिकलची आहेत की नाही, ही नावं पण सगळी तोंडपाठ पाहिजे. ते नाव बघितलं की त्याचं मेकॅनिझम असं डोळ्याच्या पुढे यायला पाहिजे. आता तुम्ही टीवायला आहे, कसं तुमचा स्टडी असायला पाहिजे बघा. आता एक ठीक आहे की आता फक्त MCQ टाईप तुमची एक्झाम वगैरे होती, पण आता थेअरी पण व्यवस्थित समजायला पाहिजे ना तुम्हाला. मग आता इलेक्ट्रॉनिक मध्ये व्हॉट वी सीन, इलेक्ट्रॉनिक मध्ये काय पाहत होतो आपण? सांगा ना, त्याच्यावरच आता हा पुढचा आर्टिकल आहे. काय सांगत होतो? आवाज नाही येत. आवाज, हॅलो प्रणाली, आवाज नाही येत. हॅलो, माझा आवाज येतोय का? हॅलो, मॅडम तुमचं. हा, तुमचा आवाज येत नाहीये बघा. तर कोअर स्ट्रक्चर ऑफ व्हायब्रेशन म्हणजे जसं आपण इलेक्ट्रॉनिक मध्ये आता 3 प्रोसेस बघितल्या, व्हायब्रेशन, रोटेशन आणि इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन. तर इलेक्ट्रॉनिक हा, मग कोअर स्ट्रक्चर मध्ये आता तीच डेफिनेशन आहे, बट जे व्हायब्रेशन रोटेशन जे होतं ते इथं कॉन्स्टंट झालेलं आहे, त्याला इग्नोर केलेलं आहे. सो व्हॉट इज देअर डेफिनेशन? आता सगळं तुमच्या समोरच आहे. मी काय सांगितलं कळालं का? आता व्हायब्रेशनल कोर्स आपण बघायचंय, म्हणजे आता इथं रोटेशनचा पार्ट घ्यायचा नाही, इट इज कॉन्स्टंट. त्याला आपण निग्लेक्ट केलंय, इग्नोर केलंय. म्हणजे हा एक वेगळा कन्सेप्ट आहे की त्याच्यामध्ये फक्त आपण आता व्हायब्रेशनचा स्टडी आणि इलेक्ट्रॉनिकचे जे ट्रान्झिशन होतं त्याचा स्टडी करणार आहे. मग कोअर स्ट्रक्चर म्हटलं की बघा, आवाज येतोय ना? येतोय मॅडम. कोअर